नमस्कार बंधु माने जय जगन्नाथ आपण मानक मो चैनल को पुनः स्वागत मु आपण कथावाचक रवि आपण को स्वागत करछु मोर चैनल द कथावाचक को। तो आज 15 जुलाई जो मु वीडियो रेकॉर्ड करुच्ची आज सकाଳେ गोटे बहुत दुखर न्यूज शुणिली बालेश्वर फकीरमोहन कॉलेज रे पढ़ुआ झीटी जी देहरे पेट्रोल ढारी निआं लगे देता से काली राति तार देहांत हो भगवान तार आत्मा को सद्गति दिंतु। किंतु से पिलाटी सहित जो जो प्रकार मानसिक निर्यातना दि जाइए जो जो मानसिक निर्यातना वाला घटना घटी ताकू सामना करवा बहुत कष्ट जिनस। तो मु चाहूँ से भाया घटना आउ क्या सहित न घटू। तो आज जो टॉपिक टी रही आज जो गपटी रही सेटा हूँ आमे माँ को कथा कहीं शुणा दरकार। आमे ए जो गपटी मु कहूची जो कथाटी कहूँ यहाँ मोर निजर पिलाबेल घटना जो घटनाटी को मु सब मन भितर साइतिक रखे कारण यहाँ गोटे एमती घटना जहाद्वारा कि आम माने बहुत जिन शिखार अच्छे जे मो बो को मो माँ को तापर सबू कथा तार शुणे टिके अझट होती। तो घटनाटी है एमती जे पिला बेले मो मो बो जने होचंती स्कूल टीचर हाई स्कूल टीचर। आम घरे पिला बेले जने भाई रही पाठ पढ़ते से पाख गाँव तांकर चलिया परिस्थिति टिके भल नथला। तो तांको माँ से तांको आम घरे छाड़ दे जाते से किसी बोलहाक करते आउ स्कूल जाती आम सहित मोटू से 5-6 वर्ष बड़ हे। तो स्कूल रे एबे सीना स्कूल रे पिला बाड़ेवा उठीगलानी कि से माड़ होउथला। तो स्कूल रे जो बेत बाड़ी थाए किछटा बेत बाड़ी दरकार हबारु बो से भाई तांको ना हूँ अजय भाई बो से भाई को कहितला जे किछटा बेत काटिक आनिया पे। तो से भाई कौन करते ना से बेत काटिक आनते 4-5टी बेत आनते स्कूल पे आनते से गोटे बाड़ी मु कहल जे मु रखी है। तो पिला बेले कौन हुए ना मुझे पिला बेले मोर जे बाबा बापा जी सी मते मो पढ़ा को जो जगती मु पढ़ुला बेले मत जो कौन कौन पचारती जदि मोर भूल भाल किसी मत बहुत बाड़ाती। तो सेटा गोटे भय थाए कारण जो पढ़ारे बसे मु सब डाके जे न मोर बापा जी सी मत किसी न पचारतु आज मो पढ़ा पाखे न बसतु कारण सी बसला मैंने भयर किसी ना कि भूल करदेवी आ जहाद्वारा कि मुझे बहुत माड़ गाड़ी खाइबी। तो जितेबाला से भाई बेत नहीं कि आसले मु कहल गोटे बाड़ी रखी मो बो कहला जे ना ना तू घरे बेत बाड़ी रखना बापा सेमती रागी आदि से बेत बाटा हाथ में पड़ला ताले ये माड़ खाइबू तो हाथ में माड़ खाऊँ बेतटा हापुड़े पड़गला ताले ये माड़ खाइबू। मत कि से बाड़ीटा बहुत भल लगे मुझे ना साउलिया बाटा है भल होती गोटे रखी मुझे रखी लुचेक रखी मो बापा को देखी मुझे लुचेक रखी ताजा पे लुचेक रखी एमती बहुत गेल बसरे कहला बारे माँ मन पिला तो कहूँ। तो बो कहला जे हो ठीक अच्छे रख है। तापर मु कौन कली से बाड़ीटा को आम घर ताजा उपरे ताको लुचेक रखिली। एमती किछि दिन गला परे मासे खंडे गला परे थरे कौन होइछ ना आम घर सब 5-6 मासरे थरे झड़ाझड़ी हुए। तो ताजा उपरे चढ़ी मु कौन करछि ना सब जिनस पत्र काढुछि ये करछि आउ बापा भी से झड़ाझड़ी कर झड़ाझड़ी भितर से बेत बाड़ीटे बाहरला। तो बापा कहले जे यारे बढ़िया बाटा रखिया
ସିଏ କ'ଣ କଲେ ସେ ବାଡ଼ିଟା ମାନେ ସାଇଜ୍ ହେଇନଥାଏ, କଟାକଟିରେ ସାଇଜ୍ ନଥାଏ, ତାକୁ କାଟି କୁଟିକି ସାଇଜ୍ କରି ତେଲ ଦେଇ ପୁରା ସାଉଁଳିଆ କରିକି ତାକୁ ରଖିଲେ। ତା'ର ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପଢ଼ାରେ ବସିଛି, ତ ବାପା ଆସିକି ପଶିଗଲେ ପଢ଼ାରେ, ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୋର ତ ଟିକେ ଭୟ ଅଛି, ତ ଏମିତି ପଢ଼ାରେ ପଚାରୁ ଗୋଟେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଗଲା। ତ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଆଇଲୁ ସେ ବାଡ଼ି କହିକି ସେଇ ବେତ ବାଡ଼ିଟି ଆଣିଲେ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲେ। ତ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ବାଡ଼ିଟାକୁ ରଖିଥିଲି, ଏତେ ବାଡ଼େଇଲେ ଯେ ମୋ ପିଠିରେ ନୂଳା ବସିଗଲା। ତ ମୁଁ ତା ପରଦିନ ରାଗରେ ବୋଉକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଏ ବାଡ଼ିଟା ନେଇକି, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଈ ଥାଏ, ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଏ ବାଡ଼ିଟା ନେଇକି ସେ ନଈରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ବୋଉ ମନା କଲା, କହିଲା ନା ନା ସେମିତି କରନା, ନନା ବାଡ଼େଇବାକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ରୋକିଦେବି, ଆଉ ତୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ବାଡ଼ିଟା ନେଇ ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ ତାହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ତ ସେ ଜିନିଷ ଶୁଣିକି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଥୟ ଧରି ରହିଲି। ଯୋଗକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାରି ଭିତରେ ସେ ବାଡ଼ିଟି କେଉଁଠି ହଜିଗଲା। ତ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଯାହା ହଉ ବାଡ଼ିଟି ହଜିଯାଇଛି, ମୋତେ ଆଉ ବେତ ପାହାର ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେ ହାତରେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲେ ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେତରେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ବୋଉ ମୋତେ ମନା କରିଥିଲା ଯେ ବାଡ଼ିଟା ରଖିବୁନି, ବାଡ଼ିଟା ରଖନା, ବାଡ଼ିଟା ଦେଇଦେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଉ କଥା ଶୁଣିଲିନି। ମୁଁ ବାଡ଼ିଟି ରଖିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ହିଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲି ବା ମୁଁ ହିଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲି। ତେଣୁ ବାପା ମା ଆମ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ଆମରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, କାରଣ ସିଏ ଆମରି ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆମରି ସେଇ ପିଲାବେଳ ବୟସ, ସେଇ ସବୁ ଘଟଣା, ଆମ ବୟସରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମ ମନରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଲେ, ଆମର ମାନେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହୁଏ, କ'ଣ ନ ହୁଏ, ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ଦେଖିନେ, ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ମା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମାନିବ, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ କରିବ। ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି ପିତା, ନିମ କି କଲରା ହେଉ ପିତା, କିନ୍ତୁ ପିତା ହେଲେ ବି ଯେମିତି ଦେହ ପାଇଁ ହିତ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ମାଡ଼ଗାଳି ହେଉ ବା ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି କଟାକ୍ଷ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ, ସିଏ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ସହିଯିବା ବା କରିଯିବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମର ହିଁ ଉପକାର ହେବ। କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଗାଳି ସହି ନ ପାରିକି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଯଦି ନ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ଦରକାର। ବାପା ମା ଆମ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ତାଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କରି ରକ୍ତର। ରକ୍ତ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନେ, ଜାଣିପାରେ, ତା'ର କଷ୍ଟଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ। ଆଉ ମାଆ ଠାରୁ ତ ଆମେ ମାଆର ଅଂଶ। ଯେମିତି ଗଣପତି ବାବା ପାର୍ବତୀ ମାତାଙ୍କର ଦେହର ମଳିରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ସେ ତାଙ୍କ ଦେହର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଆମେ ଆମ ମା' ବୋଉର ବା ମାଆଙ୍କର, ଆମେ ତାଙ୍କରି ପେଟ ଭିତରୁ ବାହାରିଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ହେବ ସେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆମ ମନ ଭିତର କଥା ବି ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ କରିବ, ତାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ସୁଖୀରେ ବା ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବ ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଧନ୍ୟ ହେବ। ତ ଆଜିର କାହାଣୀ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ କାହାଣୀ ଆଣୁଥିବି ଆଗକୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।